कि तेरा वचन खुदावंद खुदा मेरे लिए प्रभु जी, क्योंकि इस वचन के मुताबिक मैं जी सकदा, इस वचन के मुताबिक मैं परमेश्वर जी तेरे को हर उस आशीष नूं पा सकदा जिहड़ी दुष्ट मेरे तो चुरा के लेके गया। तेरा वचन दसदा कि तू मेरे राज की खोज कर, दुनिया की हर एक वस्तु तेरे पीछे पै के मिलेगी। प्रभु मेरा ईमान और विश्वास है कि दुष्ट ने जो कुछ मेरे तो खोया, परमेश्वर जी तू और मैनू वापस करेगा, बल्कि बहुतायत के नाल परमेश्वर जी मैनू देगा। और खुदावंद दे वचन जब मैं सुना तो परमेश्वर जी मेरे अंदरला आत्मा जो सुता पिया जाग उठे यीशु दे नाम दे विच। और खुदावंद खुदाया मैं आत्मा दे विच सुते रहने वाला नहीं, मैं आत्मा दे विच जागण वाला बना, तां जो दुष्ट किसी रीति दे अनुसार मेरे और मेरे परिवार दे विच खुदावंद खुदाया आप दा उजाल ना बिछा सके। परमेश्वर जी मैं आत्मा दे विच जागण वाला बना, तां जो मैं दुष्ट दी हर योजना नूं समझ के मैं भी पवित्र आत्मा दी अग नूं बरसावां, पवित्र आत्मा दी अग मंगा और दुष्ट दे काम नाश होण और मेरे जीवन दे विच वचन फल लेके आए। और मेरे ईमान और विश्वास है कि अज दा ये वचन मेरे जीवन दे विच बहुतायत दे नाल फल लेके आएगा। यीशु मसीह दे जीवत पवित्र नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। वचन सुनना बड़े ध्यान दे नाल, क्योंकि असीं सुनिया और पढ़िया कि यहोवा परमेश्वर स्तुतियां दे विच विराजमान रहंदे आ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन भेज के की करदा, चंगा करदा। हालेलुया। क्योंकि अगर साडी चंगियाई परमेश्वर के वल्लों है तो परमेश्वर के वल्लों चंगियाई वो वचन के द्वारा आती है कि जदों असी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लेके आते हैं, अमल करते हैं, तो साडा चंगा होना शुरू हो जाता, साडा जीवन चंगा होना शुरू हो जाता, साडे हालात सुधरने शुरू हो जाते, अधिकार की हर शक्तियों का अंत होंदा, साडे विरोधी शर्मिंदा होंदे यीशु मसीह के नाम दे विच। और विरोधी इंसान नहीं, विरोधी तुहाडा दुष्ट शैतान है जिहड़ा इंसान दे विच दी हो के तुहानू गिराउंदा, तुहानू नीचा दिखाना चाहुंदा। अज दे वचन दे द्वारा ये शैतान जिहड़ा आ वो शर्मिंदा होएगा, क्योंकि अज तुसीं उस फेत नूं समझण जा रहे हैं जिस फेत दे नाल बाइबल दी उस शख्सियत ने खुदावंद दा दिल जित लिया। अज जब तुसी उसदियां गल्लां नूं सुनोगे, उसदे ईमान और विश्वास उदे अटल रहण दे तरीके नूं जानोगे कि किस तरह वो अपनी परिस्थिति दे विच, किस तरह अपने हालातां दे विच वो परमेश्वर दे नाल अटल रहा। वो शख्सियत, वो इंसान, वो परमेश्वर दा जन जिन्हें दुख सहा, कष्ट सहा, लेकिन परमेश्वर दे नाल ईमानदार वफादार रहा। और उसकी ईमानदारी वफादारी नूं देख के परमेश्वर ने उसको ब्लेस भी किया सी। हालेलुया। उस दे नाम दे उत्ते भजन लिखे गए, उस दे नाम दे उत्ते कहानियां बनिया, उस दे नाम दे उत्ते वीडियो बनिया, उस दे करैक्टर नूं दिखाया गया। और जब असी उस इंसान दे बारे सुनते हैं तो कई बार असी पावक हो जाते कि इन्ना कष्ट उहदे जीवन दे विच आया, इन्ना दुख उहदे जीवन दे विच आया। साडा दुख ते कुछ भी नहीं है, साडा कष्ट ते कुछ भी नहीं है। ये इंसान कितना परमेश्वर दे नाल वफादार रहा, ये इंसान कितना परमेश्वर दे नाल ईमानदारी दे विच चलिया। और उससे दे ईमानदारी नूं देख के परमेश्वर ने उसनूं ये इनाम दिता कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये धरती बनी रहेगी, जब तक ये वचन खुलेगा, उसका जिक्र किते ना किते कदे ना कदे हुंदा ही रहेगा, क्योंकि उसके वचन पवित्र है। और जो वचन आज तुसीं सुनोगे, उसकी जदों स्टोरी नूं सुनोगे, उसकी जदों हालात कंडीशन नूं जानोगे कि किस तरह वो परमेश्वर दे नाल बनिया रहा, तो तुसीं अज मजबूत होना शुरू होवोगे। हालेलुया। तुसी भी अपनी कमियां कटियां नूं कढोगे, तुसी कंट्रोल करोगे अपने बोलण दे उत्ते, कंट्रोल करोगे अपने सोचण दे उत्ते, तुहाडा कंट्रोल होएगा अपने चाल चलन दे उत्ते।
क्योंकि बिना कंट्रोल तो परमेश्वर दे कोलों असीं कुछ भी ले नहीं सकते। हालेलुया। अज जीवन दे विच दुख जिहड़ा वो घर दा हर इंसान दुनिया दे उत्ते कोई एक नहीं, हर इंसान दुनिया दे उत्ते की दुखी है। हर इंसान चाहे वह करोड़ापति आ, चाहे वह लखापति आ, चाहे अरबापति आ, चाहे गरीब चाहे अमीर, लेकिन वो किते ना किते की दुखी है, परेशान है। अगर धन दौलत पक्षों वो सुखी है तो अपनी औलाद के पक्षों दुखी है। अगर औलाद है तो धन दौलत नहीं है, अगर सब कुछ है तो लेकिन उहदे कोल की आत्मिक शांति नहीं है। उन्हें फिक्र लगा रहता हर वेले कि मेरा की बनूगा, मेरे बच्चों का की बनूगा। उसदे कोल की शांति नहीं है। इसी तरह अय्यूब दी किताब उसका 42 अध्याय उसकी एक वचन बड़े ध्यान के नाल सुनो। अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसकी एक फिर जो अय्यूब ने यहोवा नूं उत्तर दे के आख्या, फिर अय्यूब ने यहोवा नूं उत्तर दे के आख्या, मैं जानदा हां। फिर अय्यूब ने यहोवा नूं उत्तर दे के आख्या, क्यों? क्योंकि अय्यूब दे उत्ते जदों दुख तकलीफ परेशानी आ चुकी थी, अय्यूब ने सहन तो बाहर हो चुकी थी, ते अय्यूब ने अपनी जुबान दे नाल पाप का नहीं कीता, लेकिन वो अपना गिला शिकवा की कर रहा सीगा, परमेश्वर दे नाल कर रहा सी। ते परमेश्वर खुद उसदे कोल आए और उसदे नाल गलबात करन लगे। ते की क्या अय्यूब ने? मैं जानदा हां, कहना मैं जानदा हां कि तू सब कुछ कर सकदा है। कहंदा तू की सब कुछ कर सकदा है। सब बोलो कलीसिया। अय्यूब की कहंदा मैं जानदा, यहोवा प्रभु जी मैं जानदा कि तू सब कुछ कर सकदा है। कर सकदा। हालेलुया। अगर अज तुहाडा विश्वास है खुदा दे उत्ते, अगर तुहाडा विश्वास है खुदा दे उत्ते और तुसी ये कहने आ कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर सकदा, ते प्रभु भी ये कहेगा कि हाँ तेरे लिए हो चुकिया। आमीन आमीन। परमेश्वर की उड़ीकदा तुहाडे मूंह दे विच तुहाडे शब्द नूं कि किहो जिहा शब्द तुसी इस्तेमाल करदे आ, किहो जिहा शब्द तुसी वरतदे आ। ते जिहो जिहा शब्द तुसी इस्तेमाल करोगे वरतोगे, ओहो जिहे शब्द दे नाल परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच की करूगा? काम करूगा। इत्थे अय्यूब की कह रहा, कहंदा परमेश्वर मैनूं पता कि तू किया कर सकदा, तू मैनूं रोगी तो चंगा कर सकदा। रोग उसदा रोग दा सरीरक सी। हाँ जी पढ़े पढ़े सारा ही। मैं जानदा हां कि तू सब कुछ कर सकदा है अते तेरा कोई प्रयोजन रोक नहीं सकदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। कहंदा परमेश्वर मैनूं पता कि तेरी प्लानिंग जिहड़ी आ ओनू पूरे हुंदिया ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੂਬ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਛਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਛਿੱਲਦਾ ਸੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ। 42 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ। ਅਯੂਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। और वही योजना अयूब ने खुद मुंहों बोल दिता। हालांकि अयूब हजे खुद भी ये नहीं जानता सी कि परमेश्वर की योजना की है। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ने उदों मुंह दे विचों की निकलवाया, की कहा, कहंदा प्रभु जी तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कहंदा तेरी प्लानिंग, तेरियां योजनावां दे विचों कोई भी अजिही योजना नहीं जिहड़ी रुक नहीं सकदी। ते 42 अध्याय तक अयूब नूं खुद नहीं सी पता कि परमेश्वर दी ओहदे जीवन दे विच एक वड्डी योजना है। अज तुसीं भी दुख तकलीफ दे विच हो सकदे आ, कोई वड्डी गल नहीं। कोई क्लेश चलदा आ रहा 20 साल 25 साल, कोई शराब बंधन चलदा आ रहा, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਝਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ 42 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਕੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ 2 ਅਧਿਆਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਯੂਬ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਯੂਬ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 और 10 है। उसकी तीवी ने उसਨੂੰ आख्या कि तू अजे भी अपनी खरियाई ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ मैं चंगा हो सकदा, तू हजे भी ये सोचदा कि परमेश्वर तेरे ते दया करेगा। ये किथे गल हो रही है? 2 अध्याय दे विच अयूब दी स्टार्टिंग दे विच गल हो रही है। अयूब दी कहानी दी स्टार्टिंग दे विच जदों दुख तकलीफ आया ही सी, उदों ये कौन कह रही जी? उसदी धर्म पत्नी
ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਧੀਆਂ ਜਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗਾਰ। ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਧਰ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਧਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਇਧਰ ਉਹੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਆਪਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇ। ਹਜੇ 40 ਅਧਿਆਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਯੂਬ 40 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ, 42ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, 42ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਟਕਾਰ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਫਟਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ 42 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਫਟਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ।
मतलब कहती थी अपने जीवन के दिन जेडे घटा दे, मर जा, चला जा। अयूब ने की थी? समझदारी बरती। अयूब ने विश्वास किया, ईमान रखा, तो उन्हें यहोवा परमेश्वर ने फटकारिया नहीं। ओदी उम्र के दिन बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़े। जिन्हें नहीं पता हो दसदा अगे किदा बढ़े होंगे। हालेलुया। अयूब के उम्र के दिन बढ़े। क्यों? क्योंकि अयूब इस गल को जानता सी कि जेरे मेरे मुंह दे विच ही आ कि मैं बदना जीना या मरना। अयूब नूं चंगी तरह गल पता लग गई सी कि ये मेरे उत्ते निर्भर करदा। जे तां मैं परमेश्वर नूं फटकार देवां तां मेरी मौत जिहड़ी निश्चित आ वो आएगी ही आएगी। तो जे मैं परमेश्वर नूं नहीं फटकारदा फिर मेरा विश्वास हैगा अज नहीं तां कल नूं मैनूं परमेश्वर खड़ा करेगा ही करेगा। हालेलुया। इसे तरह असी किया असल विश्वासी बनना, ना कि असी की बनना असल विश्वासी बनना, ना कि दिखावे वाले विश्वासी बनना। क्योंकि दिखावे वाले विश्वासी बन के असी परमेश्वर के कोलों कुछ भी नहीं ले सकते। फिर इदा होएगा, दुख तो आएगा ही आएगा। परमेश्वर को पुकारांगे जरूर, लेकिन परमेश्वर आवाज नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानदा तेरे दिल दे अंदर की है, तेरी जुबान दे उत्ते की है। कई बार की होंदा इंसान सोचदा चलो दुआ करा के देख लेने आ, की पता दुआ दे नाल ही चंगा हो जाए। मूंह दे विचों पहला ही परमेश्वर नूं की कर दिता? फटकार दिता। की पता दुआ दे नाल चंगा हो जाए। फिर परमेश्वर कहता जे तेनू ये पता ही नहीं कि दुआ दे नाल चंगा हो सकता फिर मैं तेनू चंगा करना ही क्यों? हालेलुया। क्योंकि जब तू मैनू पहला ही फटकार दिता, तू मेरा पहला ही इनकार कर दिता, तेनू विश्वास ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता, कुछ तो बढ़ के मैं होर भी कर सकता, होर तो बढ़ के मैं सब कुछ जड़ाया वो कर सकता। तेनू ये विश्वास ही नहीं, फिर मैं तेरे लिए करांगा भी क्यों? हालेलुया। कई बार जिहड़े बाइबल दे विच कई औरतां दा जिक्र जिन्हां ने पाप दे वल लैके गए गईयां, और कई औरतां बाइबल दे विच इहो जिहियां जिन्हां ने अपनी खराई दे नाल, अपनी सच्चाई दे नाल, अपनी पवित्रताई दे नाल अपनी कौम बदल के रख दी, अपने लोग बदल के रख दिते, अपना घराना बदल के रख दिता, मौत के घराने दे विचों कढ के ले आए, मौत तो छुड़ा लिया अपने परिवार, अपने टब्बरां नूं, अपने लोकां नूं। हालेलुया। पर इत्थे दाऊद दी घरवाली की तरह ये भी की हो गई, अकल तो फ्री हो गई, यदि भी समझ जड़ी है वो मारी गई। क्यों? क्योंकि जब दाऊद तो परमेश्वर के संदूक के अगे नचदा सी ना, तो लोग सोचते सी ये की हो रहा है। ये देखो कि लोगों ने तो फिर भी दाऊद का डर रखा कि अपनी जुबान तो बोले नहीं, हो सकता सोचते हो या गल करते हो, लेकिन वो बोले नहीं या उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ये तो जी दाऊद की घर वाली सी, वो की कहती इन्ने किड्डी बेशर्मी की गल की, जेड़ा नंगा होके लंगोट ला के पूरी दुनिया के सामने, पूरी प्रजा के सामने अगे अगे परमेश्वर के संदूक के अगे अगे नचदा, अपने आप को इन्हें पागल ठहराया प्रजा के विच। हालेलुया। ते परमेश्वर ने गल सुनी, क्योंकि बाइबल दसदी मैं तेरे दिल ते गुरदे नूं जांचण वाला की आ परमेश्वर आ। हुण तुसीं बेशक मैं नहीं सुन सकदा तुहाडे दिल दी गल, मैं जान नहीं सकदा तुहाडे दिल दे विच की चलदा, तुहाडे इत्थे दिमाग दे विच की चलदा, लेकिन परमेश्वर तुहाडे कल्ले कल्ले नूं जानदा किहड़ा इस वेले की सोच रहा, किहड़ा इस वेले की सोच रहा। परमेश्वर दीयां कलमां जिहड़ियां लिख रहीआं, और परमेश्वर जिहड़ा चंगी भांति जानदा है, तां ही तो उहने कहा मैं तेरे दिल ते गुरदिआं नूं जांचण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। की होया जी? की कहंदी किड्डा बेशर्म वाला काम कीता इन्ने, परमेश्वर के संदूक दे अगे मूहरे नचदा पिया, सारी दुनिया देखदी पई, की कहणगे कि राजा कमला बनया पिया। परमेश्वर ने जदों जांचिया कि अपने मन दे विच किहड़ी गल करन दे, परमेश्वर क्रोधित होया, गुस्से होया, और गुस्से होने के बावजूद परमेश्वर ने की कीता?
ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਾਂਝ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜਦ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਰੋ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲਟਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਬਦਲਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ 42 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਗਧੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ 1000 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੋਂ 500 ਊਠ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ 1000 ਊਠ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੋਂ 500 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਊਠ, ਗਧੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਧੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਫਟਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ।
ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਢ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇ? ਪਾਪ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਬੰਦਾ, ਬੁੜੀ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾਏਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਰੀ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਅਯੂਬ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡੇਗਾ? ਗੇਮ ਖੇਡੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਆਵਾਂਗਾ? 10 ਕਦਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ
ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਆਪਦੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਜਾਓ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਾ ਲੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ, ਅਗਲੇ ਚਰਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ 8:30 ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, 10 11 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਬਚਨ ਦਾਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਆਏ ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਚਨ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।